Hello student, today we are starting the next concept in the similarity chapter. It is the similar triangles. In the beginning only we have studied the so many similar shapes of the triangles, rectangle and square, circle या सगळ्यांमधली आपण सिमिलरिटी सुरुवातीलाच आपण बघितलेली आहे. मग डायग्रामॅटिकली शेपमधून तुम्हाला दाखवली होती. त्याच वेळेस आता मात्र आपल्याला फक्त ट्रायंगलकडे आपला ओव्हरव्ह्यू करायचा आहे. बघा इथं मी दोन ट्रायंगल ड्रॉसुद्धा केलेले आहेत, ABC आणि PQR. तसंच मी इथे तुम्हाला दोन शेप दाखवते. देर इज अ ट्रायंग्युलर शेप. दिस बोथ शेप आर द सेम शेप and they are similar. Why they are similar? Because each corner of the one shape is joined to the another angle, another corner of the another shape. See here. So these both the figures are the similar because the each angle of the first triangle is congruent to the corresponding angle of the second figure. See here, the triangle ABC, the triangle PQR, these two figures are similar. Why they are similar? Because the angle B of first triangle is congruent to the corresponding angle Q. Angle A of the first triangle is congruent to the corresponding angle P, and angle C of first triangle is congruent to the corresponding angle R. Therefore, this is the first condition, that corresponding angles are congruent. Corresponding angles are congruent. And second, that is, it means which angle? That angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, and angle C congruent to angle R. This is the first condition. The second is what necessary? The ratio of corresponding, this word corresponding word is very important here. Corresponding sides is in same proportion. Same proportion. What means it? The side AB of first triangle and the side PQ of the second triangle. These sides are corresponding sides of each other. And the ratio of this, that is the ratio of AB upon PQ. Then the side BC of first triangle and the corresponding side of BC is QR. The ratio of BC and QR. And again the third one side is the AC of first triangle. AC ची corresponding side कोणती आहे? PR of the PQ. This ratio are in same proportion. Same proportion means they are equal in proportion. त्यांचा ratio काय आहे? Equal आपल्याला असला पाहिजे. These two conditions proves that these two triangles are similar triangles, and that similar triangles is denoted as ABC and triangle PQR are the similar by this sign. Which is that sign? This sign. या sign ने आपण काय आहे? Similar triangle आहेत हे शो करू शकतो. आपल्याला कॉन्ग्रुएंट साइड मध्ये सुद्धा हे साइन दिसतंय, पण कॉन्ग्रुएन्सी मध्ये पुन्हा त्याच्या खाली इक्वल साइन आहे. फक्त ते साइन नाही, इथं फक्त तेवढं वरचंच आपण घेणार. दॅट इज द सिमिलर साइन. दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल. ओके, आता आपल्याला टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बघायचे. आता टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स म्हणजेच काय, की जेव्हा आपण दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत असं म्हणतोय, तेव्हा आपल्याला काय आहे, त्यांचे तीन अँगल्स आणि तीन साइड्स ऑफ फर्स्ट अँगल अँड सेकंड ट्रायंगल या दोघांमध्ये आपल्याला काय कॉन्ग्रुएन्सी आणि सेम प्रोपोर्शनॅलिटी आणायला लागते. पण काही गोष्टी अशा असतात की एक असलं की ऑटोमॅटिकली दुसरं येतं. अशामध्ये आपल्याला ह्या 6 गोष्टी म्हणजे 3 अँगल्स 3 साइड्सच्या ऐवजी आपण त्याच्यापैकी एनी थ्री आपण जर त्याच्यातल्या सफिशियंट कंडिशन चूज केल्या तर त्याच्यावरनं सुद्धा आपण त्या सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत हे शो करू शकतो. मग अशा कोणत्या 3 जी चॉईसची आहे त्यावरनंच आपल्याला टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पाहिजे.
मग अशा कोणकोणत्या आहेत, तर फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये ए टेस्ट, और वी कॅन से ए टेस्ट. तर ए मीन्स व्हॉट, अँगल 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 टेस्ट, और वी कॅन से ए अँगल ओनली. आता 3A मीन्स व्हॉट, 3 angles. 3 angles of first triangle are congruent to 3 angles of corresponding 3 angles of the second triangle. Then we can say directly हा रेशिओ जरी म्हण असला तरी अँगल्स नुसते जरी कॉन्ग्रुएंट असतील दोघांचेही, तरी पण डायरेक्टली आपण टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कोणत्या टेस्टने, ए टेस्टने आपण ते दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे सांगू शकतो. तसंच जेव्हा आणखीन एक त्याच्यामध्ये आणखीन एक मॉडिफिकेशन आहे की तिन्ही अँगल्स नॉट नेसेसरी, दोन्ही असले तरी आपण ॲटोमॅटिकली तिसरा अँगल हा कॉन्ग्रुएंट असणारच आहे. एनी टू angles of first triangle are congruent to the any corresponding two angles of the second triangle are congruent, then also these two triangles are the similar to each other. This is the first test. Second test is the SAS test, which is that SAS test. Write down SAS test. What is mean it? A means you know that. What is angle? Then SS means side. Angle side. But look at the sequence here. Side angle side. आपल्याला एक साइड एका ट्रायंगलची, एक अँगल त्याचाच कोणताही करस्पॉन्डिंग आणि काय आहे साइड, म्हणजे त्या दोन साइड्स मधला अँगल आपल्याला घ्यायचा. साइड अँगल घ्यायचे का नाही, साइड अँगल सिक्वेन्सने आपल्याला त्या सिक्वेन्सने दुसऱ्या ट्रायंगलमध्ये तीच करस्पॉन्डिंग साइड्स, तोच करस्पॉन्डिंग अँगल आणि त्याच्याच इकडच्याची असलेली करस्पॉन्डिंग साइड ही काय असली पाहिजे, जर साइड ह्या प्रपोर्शनमध्ये आणि अँगल हा कॉन्ग्रुएंट असं असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, ते दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर आहे. बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट. कोणत्या, SAS टेस्टने. ओके, कळलेलं आहे. मग कोणतं, समजा आपण AB आणि PQचा रेशिओ हा AC आणि PR रेशिओशी इक्वल आहे आणि ह्या AB आणि ACच्या मधला जो अँगल आहे दॅट इज द अँगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल P, या PQ आणि PRच्या मधल्या असलेल्या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट असेल. आणि बरे मग आपल्याला हे बाकीच्यांचं काही दिलेलं नाही, कॉन्ग्रुएन्सी दिलेलं नाही, प्रपोर्शनॅलिटी दिलेलं नाही. देन ऑल्सो वी कॅन से दॅट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. गेट इट. पण इथं काय आहे, ज्या दोन साईड आपल्याला दिल्या आहेत त्यांच्या मधलाच तो अँगल असला पाहिजे. इथे समजा Aच्या ऐवजी B दिलेला असेल आणि इकडे B, तर हे असणार आहेत का सिमिलर, तर नाही. मग इकडे आपल्याला इकडची साईड असायला पाहिजे ती. देन वी कॅन से धीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल. ओके, म्हणजे आपल्याला सिक्वेन्शियली तिथे बघायचे त्यांची कॉन्ग्रुएन्सी किंवा त्यांच्या साईड्समधला असलेला प्रपोर्शन. थर्ड टेस्ट आपल्याला बघायची आहे, दॅट इज द SSS टेस्ट, विच मीन आहे साईड टेस्ट. ओके, सगळ्यांची साईड म्हणजे आपल्याला इथे अँगल्स, कुठलाही अँगल दुसऱ्या कुठल्याही अँगलशी कॉन्ग्रुएंट आहे हे दिलेलंच नाही आहे, तर आपण काय म्हणणार आहोत, पण साईड्स मात्र सगळ्या त्यांच्याशी काय आहे, इक्वल प्रपोर्शनमध्ये आहे. देन वी कॅन से दॅट ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर. बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट. अशा आपल्याला 3 टेस्ट आपण बघितलेले आहे. फर्स्ट टेस्ट ही आयदर ते तिन्ही पण अँगल असतील किंवा नुसते दोन्ही असतील तरी पण ते काय आहे, ए टेस्टने असू शकतात. SAS टेस्ट ही एक दुसरी झाली आणि SSS त्याची साईड टेस्ट. सगळ्यांना लक्षात आलेलं आहे. आपल्याला अशा प्रकारे ह्या तिन्ही टेस्टवरनं आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल सोडवायचे. त्या एक्झाम्पलमध्ये कोणती टेस्ट इथे अप्लाय होती आहे ते आपल्याला ह्या टेस्टवरनं रेकग्नाईज करायचे आणि त्या टेस्टवरनं ते ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर आहेत हे दाखवायचे. त्याचप्रमाणे आता पुढचे आपल्याला प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रायंगल्सच्या काही बघायच्या आहेत. प्रॉपर्टीज आपण पाहूया. सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टीज आपण बघूया. पहिली प्रॉपर्टी आहे reflexivity, second is symmetry and third one is the transition. See the first one, reflexivity the word suggests that reflection होणे. बघा आपण स्वतः मिररमध्ये आपण जेव्हा आपला फेस आपल्या स्वतःला बघतो तेव्हा आपलं रिफ्लेक्शन त्याच्यामध्ये आपल्याला स्वतःचंच रिफ्लेक्शन तिथे दिसतं. आपण जेव्हा पाहत असतो तेव्हा आपल्याला आपणच दिसतो, दुसरं कोणी दिसतं का, तर नाही. म्हणजे आपल्याला आपलंच रिफ्लेक्शन दिसतंय. तसंच कुठलाही ट्रायंगलचं
अँगल हा स्वतःलाच रिफ्लेक्ट करत असतो. म्हणजेच व्हॉट इज दॅट ट्रायंगल, वी कॅन से इट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC ओनली. ABC हा ABCला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंटच असणार आहे. जो ट्रायंगल तुम्ही आरशासमोर धराल तोच ट्रायंगल तुम्हाला दिसणार आहे. दुसरा मोठा वेगळा शेप दिसणार आहे का, तर नाही. इथे काय आहे, ABC सिमिलर टू ABC ओनली. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, दॅट इज द रिफ्लेक्झिव्हिटी. कोणाचं, ABCला ABCच हे रिफ्लेक्शन त्याचं दिसून येते. तर सेकंड वन इज आहे सिमेट्री. सिमेट्री अगदी सोपं आहे बघा. सिमेट्री जेव्हा आपल्याला एक ट्रायंगल दुसऱ्या ट्रायंगलला सिमिलर आहे असं म्हणतो, तर तो ट्रायंगल पहिल्या ट्रायंगलला सिमिलर असणारच आहे. जसं अगदी साधं उदाहरण आपण म्हणूया, ए हा बीचा फ्रेंड आहे तर बी हा एचा फ्रेंड होणारच आहे. दॅट इज द सिमेट्री. मग आपण इथं काय लिहू शकतो, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन मग सिमेट्री या प्रॉपर्टीवरनं आपण काय म्हणू शकतोय, देन ट्रायंगल PQR is also similar to ABC. This is the second property of the similar triangle. अतिशय सोपे आहेत बघा. तिसरी पण बघा आता ट्रान्झिस्टिव्हिटी. ट्रान्झिस्टिव्हिटी ट्रान्सफर होणे, एकाकडून दुसऱ्याकडे ट्रान्सफर होणे, थोडंसं आपण असा मिनून घेऊ शकतोय. तसं आता इथे पण मी फ्रेंडचंच एक उदाहरण घेते. समजा 3 फ्रेंड आहेत ABC नावाचे. ए हा काय आहे, बीचा फ्रेंड आहे. ओके, बी पण बी हा एचा आहेच, पण तसाच तो अजून कोणाचा आहे, सीचा सुद्धा फ्रेंड आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय झालेला आहे, ए आणि सी हे दोघं पण काय होणार आहे, फ्रेंडच होणार आहे. ए हा बीचा फ्रेंड आहे, तसाच बी हा एचा आहेच, पण बीचा आणखीन एक फ्रेंड आहे, कोण आहे, सी आहे. म्हणजे ह्याचाच अर्थ कोणामध्ये अजून फ्रेंडशिप झालेली आहे, ए आणि सी मध्ये सुद्धा फ्रेंडशिप झालेलीच आहे. दॅट इज द ट्रान्झिस्टिव्हिटी. मग इथे आपण काय म्हणणार, इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and triangle PQR is similar to triangle DEF, then we can say by the property transitivity property वरनं आपण काय सांगू शकतोय, then the triangle ABC is similar to DEF also. okay, लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांना. हे ट्रायंगल ABC हा PQRला सिमिलर आहे, पण PQR हा DEFला सुद्धा सिमिलर आहे. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, ABC हा DEFला सिमिलर होणारच आहे. बाय विच प्रॉपर्टी, बाय द ट्रान्झिस्टिव्हिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स. अशा प्रकारे आपण प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत. आता आपण एक एक एक्झाम्पल बघणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट आपण स्टार्ट करू. ओके, लेट अस स्टार्ट द प्रॅक्टिस सेट 1.3. त्यातला क्वेश्चन नंबर 1ची आपण डायग्राम इथे बघतोय बघा. या सगळ्यांच्या समोर पुस्तक असलं पाहिजे. मी एक्झाम्पल जस्ट रीड आउट करणार आहे. इन फिगर अँगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री. लुक ॲट द फिगर. अँगल ABC, बी हा अँगल किती दिला आहे, 75 डिग्री. अगेन अँगल EDC इज इक्वल टू 75. लुक ॲट EDC, दॅट इज द अँगल D इज 75 डिग्री. स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ह्याच्यातले कोणते 2 ट्रायंगल सिमिलर आहे, अँड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राईट द सिमिलरिटी ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्ड. आणि त्यांच्या प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्ड. आता 1-to-1 करस्पॉन्डन्स हा आपल्याला गेल्या वर्षी शब्द येऊन गेलेला आहे. 1-to-1 म्हणजेच काय, करस्पॉन्डिंग साईड जे आपण घेणार तो प्रॉपरली घ्यायचा, त्याचा सिक्वेन्स जो घेणार. आता इथे जसं ABC हा अँगल आपण म्हणणार, आणि दुसरा काय आहे EDC. का बरं, त्यांचा बी हा ट्रायंगल अँगल हा काय आहे, D या अँगलची कॉन्ग्रुएंट आहे. जर आपण इथे रफ डायग्राम जरा बघूया दोन्ही काढून. समजा हा आपला ABC असा आहे. तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन करेक्ट व्हावं ह्याच्यासाठी, म्हणजे 1-to-1 करस्पॉन्डन्स तुमचा चुकता कामा नये ह्याच्यासाठी मी हा जो EDC आहे तो पण जरा असा फिरवून काढतेय बघा. ह्याला नाव देणार आपण, हा D आहे, हा B 75 डिग्री, आणि हा D सुद्धा 75, आणि आहे हा EDC. ओके, म्हणजे तुमचं व्हिज्युअलायझेशन अगदी करेक्ट होणार आहे. काय आहे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC. वाय, बोथ आर 75 डिग्री. आणि C हा बघा त्यांच्यामध्ये, हा डायग्राममध्ये म्हणजे ट्रायंगलमध्ये ट्रायंगल
काय सेटअप झालेला आहे, त्याच्यामुळे सी अँगल हा दोघांचा कॉमन अँगल आहे आपल्याला दिसतोय. म्हणून सी हे काय झालं, दोघांचा कॉमन अँगल. दॅट्स वाय दे आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. म्हणजे दोन अँगल्स आपल्याला कॉन्ग्रुएंट मिळाले. दॅट्स वाय ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC बाय द AA टेस्ट. इथेच आपल्याला सिमिलॅरिटी मिळाली. कोणत्या टेस्टने? AA. फक्त 1 to 1 करस्पॉन्डन्स लिहिताना आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC. आपण आता 1 to 1 ने अजून आपल्याला म्हणता येऊ शकतं ACB असं जर तुम्ही नाव घेतल्याचं तर ह्याला EDC म्हणता येईल का? नाही. 1 to 1 करस्पॉन्डन्सने ECD सिक्वेन्स जसा इकडचा घेतलाय तसाच आपल्याला इकडे. समजा तुम्ही BAC म्हटलात तर इथे पण काय घेणार? DEC, CAB, CED. लक्षात येते सगळ्यांना? म्हणजे इथे काय आहे? 1 to 1 प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डन्स आपल्याला बघायचं आहे. मग त्यावरून आपण ह्या रफ फिगर आहे, ह्या काही काढणं खालच्या काढणं काही आवश्यक नाही आहे. तर आपण इथे रफ फिगर आपल्याला कन्व्हिनियन्ससाठी काढलेल्या आहेत. मग आपण पहिली स्टेप इथे काय लिहिणार आहोत? इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल. इथे पण काय आहे? लिहितानाच आपण प्रॉपर लिहायचं म्हणजे पुढची कुठली स्टेप आपली चुकणार नाही. ABC and in triangle EDC. Angle ABC congruent to angle EDC. Why? Reason लिया, both 75 degree. Both 75. Second काय आहे? कुठला अँगल? ACB congruent to angle ECD. Why? Common angle. Common angle. Therefore we can say triangle ABC similar to triangle EDC. These are the by which test? By AA test. ओके. आता इथे आपल्याला लिहिताना अगदी हाच प्रॉपर सिक्वेन्स ठेवायचा. कुठल्याही ट्रायंगल्समध्ये जेव्हा आपल्याला सिमिलॅरिटी शो करायची असते तेव्हा हा सिक्वेन्स ज्या कोणत्या टेस्टने आपण दाखवतो इथे AA टेस्ट म्हणजे 2 अँगल. म्हणजे इथे 2 अँगलमधली कॉन्ग्रुएन्सी इथं दिसली पाहिजे. बाकी इथं बाकी दुसराही काही इथे कन्सेप्ट नको आहे. इन ट्रायंगलपासून सुरुवात झाली की ट्रायंगल सिमिलर बाय विच टेस्ट जे आहे हा पूर्ण काय एक साचा आहे असं आपण म्हटलं तरी चालेल. ह्या साचेमधलं ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही प्रत्येक स्टेप महत्त्वाची आहे. अशीच्या अशीच असायला पाहिजे. इनमध्ये आपण नेहमी ट्रायंगलचं साईन इथे असायला पाहिजे. अँगल्समधली जेव्हा कॉन्ग्रुएन्सी दाखवते तिथं अँगलचंच साईन तिथे चुकूनही ट्रायंगल नको यायला. आणि जेव्हा लास्टला आपण सिमिलर ट्रायंगल्स दाखवूया तिथे मात्र आपल्याला ट्रायंगलचं साईन यायला पाहिजे. इथं चुकूनही अँगलचं साईन पडता का म्हणजे इथं ह्या गोष्टी अतिशय सोप्या साध्या आहेत पण त्या काही वेळेस त्याच आपल्याला गडबडीमध्ये आपल्या चुकतात आणि त्याच्यामुळे आपले मार्क्स जाऊ शकतात. मग हा जो साचा आहे तो आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचा आहे. इन ट्रायंगल सुरू झालं की ट्रायंगलपर्यंत ज्या टेस्टनी दाखवा समजा SAS तसं असेल तर मग इथे साईड अँगल साईड ह्या तिघांमधलं काय जे असेल कॉन्ग्रुएन्सी प्रपोर्शनॅलिटी ते आपल्याला तिथे त्या स्टेपमध्ये आलं पाहिजे. ह्या सिक्वेन्स आपण नेहमीच लक्षात ठेवायचा आहे. हे आता झाले 1 to 1. मग इथं खाली आपल्याला त्यांनी सांगितले मुद्दाम तो शब्द काय दिलेला आहे? राईट द सिमिलॅरिटी ऑफ these two triangles बाय अ प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डन्स. मग इथं लिहायचं आपल्याला तेच द सिमिलॅरिटी काय लिहायचं आपण? द सिमिलॅरिटी ऑफ these two triangles by proper 1 to 1 correspondence is आहे ट्रायंगल ABC सिमिलर EDC. ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे ट्रायंगल ABC 1 to 1 करस्पॉन्डन्सचं दोन्हीकडे ॲरो असलेलं आहे साईन आपल्याला तिथे काढायचं आहे EDC. तर हे साईन आपल्याला प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये लिहिणं आवश्यक नाही आहे. फक्त इथे मात्र ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला त्यांनी स्पेशली ते वर्ड टाकलेलं आहे बाय 1 to 1 करस्पॉन्डन्सनी त्यांची सिमिलॅरिटी लिहा. त्यामुळे आपण हे लिहिलेलं आहे. इथपर्यंत तुम्ही लिहिलं तरी तुमचं तिथे कंप्लीट होणार. पण जे लास्टला वाक्य लिहिले त्यामुळे आपल्याला यालासुद्धा तिथे मार्क्स असणार आहेत. 1/2 किंवा 1 मार्क्स तिथे आपल्याला त्याला प्रोव्हाइड असणार आहे. ओके. लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांना? आपण आता सेकंड एक्झाम्पल बघूया. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 आपण स्टार्ट करतोय. दीज आर द फिगर्स.
Look at here, sir, everyone. Are the triangles in figure similar? If yes, then which test? By which test? येस असेल तर कोणत्या टेस्टने ते सिमिलर, म्हणजे बाकी जी काही इन्फॉर्मेशन दिली आहे ती सगळी फिगरमध्येच दिली आहे. आणि जर ते फिगरमधल्या इन्फॉर्मेशनवरनं हे दिलेले ट्रायंगल्स, कोणते ट्रायंगल्स आहेत, ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल LMN हे सिमिलर आहेत का, असेल तर कुठल्या टेस्टने आपल्याला ते आहेत हे त्यांना शो करायचं. तर अगदी सोपं आहे बघा. आपल्याला काय करायचं आहे, अँगल्समधलं इथं काही दिलेलं आहे का, अँगल्स कुठलाही P अँगल एलला कॉन्ग्रुएंट आहे वगैरे काही दिलेलं नाही आहे. तर डायरेक्टली त्यांच्या साईड्सची मात्र लेंथ दिलेली, PQRच्या साईडची लेंथ दिली आहे, तसंच LMNच्या. मग इथे आपल्याला सिमिलॅरिटीमध्ये साईडचं काय लागतं, रेशिओ सेम प्रपोर्शनमध्ये पाहिजे. मग आता आपण आधी प्रत्येकाचा रेशिओ घेऊया आणि मग तो सेम असेल देन वी कॅन से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट. ओके, बघा आता स्टेप बाय स्टेप. पहिला रेशिओ कोणाचा, करस्पॉन्डिंग साईड्स मात्र घ्यायचे आहेत, हे लक्षात ठेवायचे. पहिल्या ट्रायंगलची PQ आणि त्याला करस्पॉन्डिंग असलेली कोणती आहे, LM. आधी आपण त्यात लिहून घेऊयात पेअरने PQ अँड LM. तसंच दुसरी काय आहे, QRची कोणती आहे करस्पॉन्डिंग साईड, तर MN, QR MN. तशीच PRची कोणती सांगा बघू दे, तर काय आहे, PRची करस्पॉन्डिंग साईड आहे LM. तर ह्यांच्या व्हॅल्यूज आपण पुटअप करून त्यांचा रेशिओ इक्वल आहे तो का ते बघूया. मग पहिल्याची काय व्हॅल्यू आहे 6 आणि ही काय आहे 3, 6/3. दुसरी काय 8/4 आणि तिसरं काय आहे 10/5. तर ॲक्च्युली इथे दिसताना ती सगळे व्हॅल्यूज आपल्याला वेगवेगळ्या दिसतात. तर हे पाहायचं आहे का आपल्याला, तर नाही. याला आपल्याला आणखीन सिम्पलेस्ट फॉर्म द्यायचा. प्रत्येकाचा जे काही डिवाइड होत असेल, सेम नंबरने कुठेतरी त्याला डिवाइड होत असेल तिथपर्यंत त्याला आणून ठेवायचं आणि सगळ्यांमध्ये त्याच्या व्हॅल्यूज दिसत आहेत. तर पहिल्यामध्ये काय आहे 6/3, म्हणजे 3 हा आहे तिथे एक की जो दोन्ही नंबरला डिवाइड करतोय. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. ओके, ह्याला अजून काही डिवाइड होतोय का, नाही. जोपर्यंत तो त्याला डिवाइड होत नाही तोपर्यंत आपल्याला तो आणायचा आहे सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये. सेकंडला 8/4, 4ने डिवाइड होते दुसरी दोन्हीकडे. 4 2 जा 8, 4 1 जा. देन द 10/5 मध्ये 5 2 जा 10 अँड 5 1 जा. म्हणजे इथे आपल्याला काय दिसून येतोय की त्यांचा रेशिओ हा आपल्याला इक्वल दिसून येतं. त्याच्यामुळे आपल्याला बघायचं आहे की हे बरोबर आहे का, रेशिओ इक्वल आहे का, आपण बघूया. दॅट इज द 2/1 2/1 2/1, दॅट इज द सेम प्रपोर्शनमध्ये आहे. देन वी कॅन से PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल टू PR/LM. Therefore, directly we can say triangle PQR is similar to triangle LMN. By which step? By SSS test, because all the sides are in same proportion. Okay, अशा प्रकारे करायचं होतं. सगळ्यांनी पॉज करून पाहिजे तर सॉल्व करायचं आहे. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. सी as shown in figure, सगळ्यांनी इकडे बघायचं, लक्ष द्यायचं आहे. as shown in figure, 2 poles of height 8 मीटर. इथं मी रफ डायग्राम पूर्ण करते. 2 पोल्स आहेत. पोल म्हणजे आपण म्हणतो लाईटचे पोल्स वगैरे जे असतात ते लाईटचे पोल्स ऑफ हाईट 8 मीटर अँड 4 मीटर. हा 8 मीटरचा आणि 4 मीटरचा असे 2 पोल्स होते आहेत. आर परपेंडिक्युलर टू द ग्राउंड. हे आपण त्याचं ग्राउंड लेवल म्हणूया. त्या ग्राउंडला काय ते परपेंडिक्युलर आहे. If the length of the shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? इथं काय आहे, सनलाईट त्याच्यावर फॉल होतोय आणि सनलाईटमुळे काय होतं, त्यांची शॅडो एका बाजूला पडते. दोन्ही पण सनलाईट ॲट द सेम टाइम दोघांची शॅडो बघायची, त्याच्यामुळे दोन्ही पण काय आहे, शॅडो आपल्याला एकाच डायरेक्शनला एकाच साईडला दिसणार आहे. याची शॅडो आपण म्हटलं तर ही इकडे अशी आहे, तर ही इकडे अशी ॲट द सेम टाइम आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये ही जी काही डायग्रॅम जॉमेट्रिकल डायग्राम तयार झाली आहे दॅट इज द ट्रायंग्युलर शेप. तसेच इथे आपण त्याला नाव दिलेलं आहे. तर स्मॉलर पोल इज द PR अँड बिगर पोल इज द AC. स्मॉलर पोलची आपल्याला व्हॅल्यू लेंथ दिलेली आहे 4 मीटर आणि बिगर पोलची 8 मीटर.
आणि दे आर परपेंडिक्युलर टू ग्राउंड. इथं पण आपण ते परपेंडिक्युलरचं साईन करूया. दॅट इज द 90 डिग्री. इथे आपल्याला दोघांचं सेम होतं. इफ द लेंथ ऑफ द शॅडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाईट इज 6 मीटर. क्यू आर इज द शॅडो ऑफ पी क्यू. इन द सेम वे बी सी इज द शॅडो ऑफ ए बी ए सी पोल. दरफोर स्मॉलर पोलची लेंथ शॅडोची लेंथ किती दिली आहे 6 मीटर आणि बिगर पोलच्या शॅडोची लेंथ आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. ती सपोज आपण धरलेली आहे x मीटर. ओके, अशा प्रकारे आपण ह्या डायग्राम्स काढून घेतलेले आहेत आणि आपल्याला हे इथं दिलेले आहे. काही वेळेस एक्झामला आपल्याला फक्त इन्फॉर्मेशन दिली जाते, डायग्राम आपल्याला स्वतःला फॉर्म करून तिथे आपल्याला मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व करायचं असतं. आपण एकदा एक स्टेप बाय स्टेप फक्त इथं आपल्याला लिहायचं आहे काय तर पोल. आता दोन्ही पण पोल स्ट्रेट आहेत, उभे आहेत आणि दोघांनी पण काय आहे 90 डिग्रीचा अँगल तयार केला आहे आणि ॲट द सेम टाईम ते फॉल झाले. म्हणून तिथं फॉर्म होणाऱ्या ज्या फिगर्स आहेत त्यांचा शेप जो असणार आहे तो सेम आहे. शेप सेम आहेत म्हणजेच काय झालं त्या ट्रायंगल दोन्ही पण ट्रायंगल जे फॉर्म झाले ते सिमिलरच आहे. फक्त आपल्याला लिहिताना प्रॉपरली लिहायचं आहे. स्मॉलर पोल is equal to 4 meter, bigger pole is equal to 8 meter. Okay, due to sunlight the shadow of smaller pole and bigger pole falls on the ground at the same time. Therefore, and also the poles are perpendicular to the ground. Therefore, angle PRQ congruent to angle is ACB, both 90 degree. Therefore, we can say triangle PRQ similar triangle ACB by AA test. ओके, त्यामुळे आपण सिमिलरिटी दाखवलेली आहे. फक्त आपल्याला थोडंसं इथे इन्फॉर्मेशन हे राईट डाऊन करायला लागेल, नंतर आपल्याला हे लिहिता येणार आहे. आता सिमिलरिटी आपण दाखवली. अजून आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू म्हणजेच शॅडो ऑफ द बिगर पोल ही कॅल्क्युलेट करायची. त्याच्यासाठी मी वरचा थोडासा भाग करते. लक्ष द्यायचं आहे. तुम्ही पॉज करून पाहिजे मागे व्हिडिओ करून पॉज करा आणि ते पुन्हा लिहून घेतलं तरी चालेल. आता सिमिलरिटी ते दाखवले माने आपल्याला काय आहे कशातलं दिलेलं आहे साईड्सचे लेंथ दिलेलं आहे. मग कोणत्या साईड सगळ्या ऑल द साईड्स जेव्हा ते सिमिलर आहे हे प्रूव्ह झालेलं आहे म्हणजे ऑल द साईड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अँड इज इन द सेम प्रपोर्शन टू द ऑल द साईड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल. मग आपण सिक्वेन्शियली घेऊयात. आधी PRQ मधलं घ्यायचं आहे. आता सिक्वेन्स आपल्याला घ्यायचं तर 1 to 1 करस्पॉन्डन्स पाहिजे तर तुम्ही आधी इथे लिहून घेऊ शकता. PRQ 1 to 1 करस्पॉन्डन्स टू आहे ACB. म्हणजे तुम्हाला इथं त्यांचा रेशिओ घ्यायला सिम्पल जाईल, इझी जाणार आहे. पहिला आहे ही पहिली जोडी घ्यायची पेअर घ्यायची तशीच ही पेअर म्हणजे कोण PR अपॉन AC. दुसरा काय येणार आहे RQ आणि CB, RQ अपॉन CB अँड थर्ड वन इज द इथला वरचा नो आणि इकडचा म्हणजेच काय येईल PQ अपॉन काय म्हणायचं आहे बाय CSST. What is mean by this? Corresponding sides of similar triangle. Okay, CSST. नाव आपल्याला ज्या काढायच्या त्याचीच फक्त आपण पेअर इथे घेऊया. हे सगळे तर आहेत पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची BC. मग त्याच्याशी त्याचा असलेले करस्पॉन्डिंग साईडचा रेशो आपण घेणार आहोत. मग PR कोणती आहे PR 4, AC आहे 8
आर क्यू आहे 6, सी बी आहे एक्स, हे आपण घेतो आणि इकडे पी क्यू और ए बी. ओके, खालचंही मी थोडंसं रफ करते. सगळ्यांचं लक्ष इकडे पाहिजे. लुक ॲट हिअर. फक्त ही आपण पेअर खाली लिहून घेऊया. 4/8 इज इक्वल टू 6/x. लेट्स गो. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 इंटू एक्स. बघा एक्स आणि मल्टिप्लिकेशनचं साईन सेपरेट वेगवेगळं काढायचा प्रयत्न करा की जेणेकरून तुम्ही कन्फ्यूज होणार नाही. 6 multiplied by 8. Then we get a value of x as a 6 multiplied by 8 divided by 4. Let's calculate this. What come? X is equal to, divide करा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. This 6 into 2, it comes 12 meter long. As this is the word problem असल्यामुळे आपल्याला खालची एक लाईन लिहिणं आवश्यक आहे. therefore काय आपण म्हणणार आहोत तर shadow of bigger pole, shadow of bigger pole is 12 meter long. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व करायचं होतं. पॉज करून लिहून घ्यायचं आहे.